ایک ایسے شخص کی سچی اب بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل ہدہد میسج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور علم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ پچھلی قسط کی کچھ اہم باتیں۔ پہلا، حیرت انگیز جن نے سردار جن کی دربار کے واقعات سنائے۔ دوسرا، ایک غریب کی بیٹی کی عصمت دری کی تھی جس میں ایک جوان جس کے بال اتارے گئے۔ تیسرا، ایک عورت جس کو بندریا بنایا۔ چوتھا، بادشاہ غمزدہ تھا۔ پہلے دن کچہری لگ چکی تھی اور اس میں 3 واقعات یہ بیان ہو چکے تھے۔ اب دوسرے دن کی کچہری کا مخلوق انتظار کر رہی تھی اور بادشاہ نے اس خطرناک جادوگر کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور اب لوگوں نے اپنے غم بتانے تھے اور دکھ بتانے تھے۔ چلتے ہیں اب اگلی قسط کی طرف۔ جنات کا پیدائشی دوست، قسط نمبر 121۔ میرا جسم چاندی کی طرح ہو گیا۔ پھر جوان نے اگلی بات اور کہنے لگے، بس جس دن اپنے اس جادوگر کو پکڑا اور اس جادوگر کو گرفت میں لیا، میں اس وقت سو رہا تھا اور اپنی نڈیل میں مدہوش تھا۔ میں سوتے سوتے ایک پل میں اٹھ بیٹھا۔ میرا جسم چاندی کی طرح ہو گیا۔ میری ہڈیاں، میرا جسم، میرا گوشت، میرا خون، میری چربی، میری کمزوری، میری نقاہت اور میرے جسم کی پلاہٹ سب ایسے ختم ہوئی کہ میں پھر سے جوان ہو گیا۔ آج میں پھر وہی جوان ہوں، مگر ابھی تک میرے جسم پر بال نہیں آئے۔ یہ اس وقت اب میری حالت دیکھ رہے ہیں، اب کے مطابق میں بہت صحت مند ہوں۔ میں تو پھر جوان ہو گیا ہوں۔ اپنے میری پہلی حالت نہیں دیکھی، اگر اب میری پہلی حالت دیکھتے تو مر جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ اس جوان کا غم ایسا تھا، اس کے الفاظ ایسے تھے کہ حیرت انگیز جن کہنے لگا، میں کہاں بیان کر سکتا ہوں، میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی۔ ظالم جادوگر جن نے اس جنی کو بندریا بنایا، اس جوان کے تمام بال نوچے۔ اس سے بھی زیادہ گھٹیا درجے کے کام یہ جن کرتا تھا اور ہر کام میں یہ جن نڈر، بے باک اور مطمئن تھا۔ اور یہ جن ایسا تھا جس نے نامعلوم کتنے گھر اجاڑے، کتنے خاندان برباد کیے، کتنی شکلیں مسخ کی، کتنے وجود ختم کیے، کتنے لوگوں کو زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہ چھوڑا، موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ زمین کے نیچے قبر میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ہندو، سکھ اور عیسائیوں کو معاف نہ کیا۔ اس جن نے مسلمان تو مسلمان، ہندوؤں سکھوں کو معاف نہ کیا، عیسائیوں کو معاف نہ کیا۔ بس اس کے سامنے ایک لفظ تھا کہ انسان۔ پھر چلو انسان کا دشمن ہوتا، یہ تو جنات کا بھی دشمن تھا۔ وہ حیرت انگیز جن مزید کہنے لگا، اللہ کا نظام ایسے نہیں ہے۔ اللہ کسی بندے کو اختیار نہ دے کہ اس میں خیر ہوتی ہے اور اس میں عافیت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اختیار مل جانے سے وہ انسان فرعون اور خدا بن بیٹھتا ہے، اور وہ انسان ایسی زندگی کے دن رات سوچتا اور ڈھونڈتا ہے کہ خود تاریخ بھی اس کو فراموش نہیں کرتی اور معاف نہیں کرتی۔ اندر غم تو تھا مگر اتنا نہیں۔ اس جوان کے غم کی داستان کے بعد سردار ایک دم کھڑا ہو گیا اور تمام مجمع کے سامنے اپنا سر جھکا کر اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، لوگو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہارا سردار ہوں، تمہارا آقا اور شہنشاہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ انصاف کیا اور انصاف چاہا۔ میری نگری میں ایسا ظالم پلتا رہا، بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا اور مخلوق کو اذیتیں دے کر خوش ہوتا رہا، اور ان اذیتوں میں یہ مزید اپنا خون بڑھاتا رہا اور لوگوں کا خون چوستا رہا۔ مجھے احساس تو تھا لیکن اتنا احساس نہیں تھا جتنا اب ہوا ہے۔ مجھے درد تو تھا لیکن اتنا نہیں جتنا اب محسوس ہوا۔ میرے اندر غم تو تھا لیکن اتنا نہیں جتنا اب میں نے اس کو بھانپ لیا ہے۔ بآواز بلند لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں، یاد رکھنا میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے غم کو سمجھتا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس جادوگر جن کو ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ پھر اس اپنے غلام کو جو کہ جانوروں کا گوبر اکٹھا کرتا تھا مجمع میں سے اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا، لوگوں، اس شخص کا شکریہ ادا کرو۔ یہ شخص وہ ہے کہ جو تمہارے دکھوں اور دردوں میں میرا ساتھی بنا۔ اس کے پاس مکہ اور مدینہ کا ایک ایسا لفظ اور راز ہے جس لفظ اور راز کو پڑھ کر اس نے اس جادوگر کے جادو کو سلب کر لیا، اس کی قوتوں کو توڑ دیا، اس کی زنجیروں کو مٹی بنا دیا، اس کے عزائم اور اس کے ارادے، اس کی خونخواری، اس کی خوفناکی، اس کی آگ اور انگاروں کو ان لفظوں نے پانی ڈال کر بجھا دیا۔ اب یہ بے حس و حرکت عام سا جن ہے جو کہ میرے تابع ہے۔ جادوگر نے میرا بیٹا مار دیا، میں اعتراف کرتا ہوں اور غم سے اعتراف کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس کا تابع تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھرے مجمع میں کہتا ہوں، میں نے چند بار اس کو ان حرکات سے باز رکھنے کوشش کی، اس نے میرا بچہ مار دیا۔ اے لوگو، آپ کو یاد تو ہوگا کہ میرا ایک بیٹا مرا تھا۔ لوگو، وہ طبعی موت نہیں مرا تھا۔ اس ظالم نے میرے بیٹے کو مار کر مجھے پیغام بھیجا تھا کہ خیال رکھنا، آئندہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا ورنہ دوسرا تحفہ بھیجوں گا، میں سب کا دکھ سنوں گا۔ لوگو، مجھے میرے بیٹے کا غم یاد ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سردار شہنشاہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زاروں قطار رویا اور پھر روتے روتے اس نے پیغام دیا، میں سب کا دکھ سنوں گا، سب کا غم سنوں گا۔ مجھے علم ہے اس ظالم نے بے شمار لوگوں کو غم دیے۔ مجھے احساس تھا جس طرح اس نے مجھے دکھ دیے اوروں کو بھی دیے ہوں گے، لیکن اتنا احساس نہیں تھا۔ جنات کا ایسا آقا اور شہنشاہ نہیں دیکھا۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، میں نے اس جیسا با انصاف، با کردار، شفاف مزاج جنات کا آقا اور شہنشاہ نہیں دیکھا۔ وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کی نگری میں عدل ہے، انصاف ہے، برکت ہے، راحت ہے، خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ یہ ہر شخص ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی محفل ہم یہیں کل کے لیے ختم کرتے ہیں۔ کل دوبارہ غم کی محفل سجے گی اور جتنے بھی غمزدہ لوگ ہیں کل اپنا غم بتائیں گے اور کل اپنا دکھ سنائیں گے، کل اپنی داستان سنائیں گے، اور اسی طرح جس انداز
से आज सुनाया, मैं सबकी सुनूंगा। शायद ये दास्तानें सुनकर मेरी नींदें उड़ जाएं। मुझे एहसास है मुझे कुछ खाना पीना अच्छा ना लगे और मेरी भूख उड़ जाए, और जब इस तरह का गम ज्यादा होता तो मैं बीमार हो जाता हूँ। इंसानियत के लिए दाग दे काश मैं इससे पहले बीमार क्यों ना हुआ है। काश इससे पहले मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी चाहतें, मेरी मोहब्बतें, मेरी तन्हाइयां खत्म क्यों ना हुई। मेरा ताज मुझसे क्यों ना छीना गया, मेरी राहत मुझसे क्यों ना छीनी गई, मेरी नगरी बाकी क्यों रही। मैं इंसानियत के लिए दाग बन गया, इंसानियत के लिए दुख बन गया। मैं गमों की दास्तान और कहानी बन गया। बादशाह रो रहा था, एतराफ जुर्म कर रहा था और अपनी रियाया से बार बार मुआफी मांग रहा था। इसका रोना एतराफ और गम रियाया के सामने ऐसा बना कि रियाया के दिल में इसकी इज्जत और वकार और बढ़ गया, और इसका एहतराम और ज्यादा हो गया। आपकी अजमत को सलाम। वहां फिर वही रोना, चीखो पुकार, लाहो बका थी, और सारी रियाया कह रही थी, आका मुजरिम नहीं, अब तो हमारे मोहसिन हैं, नहीं अब जालिम नहीं, अब तो हमदर्द और रहमदिल है। अब जिन नहीं, अब जिन के रूप में एक फरिश्ते हैं। हमें तो आज मालूम हुआ कि इस जालिम ने आपके बेटे को कत्ल कर दिया और आपके लख्त जिगर को अब से हमेशा के लिए छीन लिया। हम आपके सब्र को, आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं, आपके ताज को सलाम करते हैं, आपके तख्त की अजमत को सलाम करते हैं। बस जिन्नात की जज्बाती कैफियत थी और जज्बाती बातें थीं, और इंसानों का जज्बाती शोर, एक वलवला, एक हंगामा और एक कैफियत जिसको हर शख्स सुन रहा था। इस दिन की मजलिस बर्खास्त हुई। जालिम सिसक रहा था। इस जालिम जादूगर को घसीटकर जिन्नात की खास जेल में डाल दिया गया और अजियतों के पहाड़ इस पर ढाए गए। इसकी चीखें इतनी ऊंची थीं कि लोगों ने उस जालिम जिन की चीखों को सुना। इंसान और जिन्नात को खुसूसी तौर पर बादशाह ने दावत दी कि जेल के इर्द गिर्द आओ, इसको देखो। बादशाह के खास ताकतवर फौजी इसको तरह तरह की अजियतें दे रहे थे और अजियतों के पहाड़ ढा रहे थे, और वो जालिम सिसक रहा था और रहम की अपील कर रहा था। और किसी को इस पर इसलिए रहम नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद रहम दिल नहीं था। कोई इस पर हमदर्दी नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद हमदर्द नहीं था। किसी को इस पर तरस नहीं आ रहा था क्योंकि इसने आज तक किसी पर तरस खाना सीखा ही नहीं था। कोई इस पर लिहाज नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद ऐसा बदलिहाज था कि लिहाज नाम की चीज उसके करीब भी नहीं गुजरी थी। अजियत और जुल्म इस पर ढाए जा रहे थे। आज उनके दिलों में तस्कीन है। बादशाह के फौजी दिन रात उस पर मुसल्लत थे। लोग खुश हो रहे थे और जौक दर जौक आ रहे थे और इस मंजर को देख रहे थे। इनमें वो बूढ़ी औरत भी थी और जवान भी था, और उन्हीं की तरह के बेशुमार डसे हुए भी थे जो उसके जहर से तड़पते रहे, सिसकते रहे, उलझते रहे, जिनकी तलाकें हुई, जिनकी बीमारियां बढ़ी, जिनके गम फैले, जिनके दुख और दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। वो दुख दर्द इतने बड़े कि उनके दर्द की इंतहा ना रही, वो गम इतना बड़ा कि उनके गम का कोई वजूद नहीं था। आज उनके दिलों में तस्कीन थी, आज उनकी रूहें ठंडी थीं, आज उनकी आंखों में नमी थी और आंसू भी थे। पहले दर्द के आंसू थे, अब खुशी के आंसू हैं। इस जालिम के अंजाम को देखकर, इस जालिम को सिसकता देखकर, इस जालिम को तड़पता देखकर हैरत अंगेज जिन ये बातें बता रहा था उसकी सांस फूल गई। मैं एहसास कर रहा था कि इस जालिम की बातें बताते हुए खुद वो भी मसरूर और खुश नजर आ रहा था। अब अगले दिन की बादशाह की कचहरी का लोग इंतजार कर रहे थे। इतना बड़ा जालिम पहले कभी नहीं देखा। मैं हैरत अंगेज जिन के उन वाकयात को सुनकर खुद हैरान हो रहा था कि खुदाया दुनिया में ऐसे जालिम लोग भी होते हैं। जुल्म के बड़े बड़े किस्से पढ़े भी, सुने भी और कुछ देखे भी, लेकिन इतने बड़े जालिम को शायद मैंने कभी ना देखा हो। हर घर में इस जालिम का किस्सा, चाहे वो जिन्नात का घर हो या इंसानों का घर, हर घर में इस जालिम का चर्चा था। वो जालिम था, वो खबीस था, वो दरिंदा था जो लोगों की इस्मतों को तार तार कर चुका था, जो लोगों की जवानियों को बर्बाद कर चुका था, जिसने लोगों के घरों से उनके अजीजों को चुन चुन कर मारा था, जिसने लोगों को अपाहज, लूला, लंगड़ा और माजूर कर दिया था, जिसने सिर्फ जुल्म नहीं ढाया था बल्कि जुल्म की काली रात को और सिया कर दिया था, जिसने जुल्म की दास्तानों को और आगे बढ़ा दिया था। मैंने हैरत अंगेज जिनसे इस बाबे के जुल्म की बातें भी सुने, जिसने खजाने की तलाश में हैरत अंगेज जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए थे और मक्कारी अयारी की इंतहा की थी। लेकिन ये जालिम कुछ और जालिम था, ये दुश्मन कोई और दुश्मन था। लोग जगह जगह बैठकर उसके जुल्म के चर्चे कर रहे थे। जब बात खुली तो ऐसा सीन हुआ कि ये तो एक शख्स नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों इंसान और जिन्नात को तड़पा चुका है, असस का चुका है। इसके काले जादू ने, इसकी काली दुनिया ने, इसके काले अल्फाज ने, इसके काले मंत्रों ने इसको इतना ज्यादा जालिम बना दिया, जाबिर बना दिया और बेदर्द बना दिया कि उसकी आंखों पर सियापट्टी बंधी जा चुकी थी। आखिर वो जिन कौन था? अब लोगों में एक और चर्चा भी हुआ कि वो जिन कौन था जो बादशाह का गुलाम था और आज बादशाह का आला दर्जे का मनसबदार है और इसे बादशाह के दरबार में बेहतरीन ओहदा मिल चुका है। सब कहते थे जाकर इससे मिलें, इसका शुक्रिया अदा करें और उसको चूमें, और गैर मुस्लिम यहां तक कहते कि इसको सजदा करें, इसका इकराम करें, इसकी पूजा करें, इसको अपना देवता बना लें। कोई कहता अगर वो जिन एक मर्तबा मिल जाए तो मैं उसके पांव धोकर पी लूं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चे और बातों में आई वो ये थी कि आखिर उसके पास ऐसा कौन सा लफ्ज था, वो कौन सा हर्फ था। कोई कहता कोई मंत्र होगा, सब इसको झुटलाते मंत्र नहीं, कोई पाकीज़ा बोल था। मंत्र तो इस काले जादूगर के पास भी था, वो पाकीज़ा बोल था। काली दुनिया तो इस काले जादूगर के पास भी थी, वो पाकीज़ा बोल था जिसने उसकी काली दुनिया और काले जादूगर को एक पिल में खाली कर दिया और निहत्ता कर दिया और उसकी दुनिया को वीरान कर दिया। नहीं नहीं, सब कहते थे इसके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी खबर नहीं, इसके पास कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते, इसके पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे इल्म में नहीं। अब सब इस टोह में थे किस तरह इस शख्स से मिलें और वो इल्म हासिल करें या वो लफ्ज हासिल करें जिस लफ्ज की वजह से बादशाह के दरबार में इसको इज्जत मिली, शान और शौकत मिली और सरवरी मिली। लेकिन वो
शख्स अब जानवरों के गोबर उठाने वाला आम मिलने वालों ने रहा था। अब उसे बादशाह का खास कुर्ब मिल गया है। अब वो खुद एक बादशाह है और बादशाह की नजरों का तारा। बादशाह ने इसे अपने साथ इसलिए भी रखा हुआ था कहीं जादूगर का जादू फिर जिंदा ना हो जाए। जिस तरह जादूगर पहले बादशाह को जानी नुकसान पहुंचा चुका था, इसका बेटा मार दिया, बेशुमार लोगों को जानो माल और इज्जतों के नुकसान पहुंचा चुका था। वो शख्स कौन था? इसका नाम क्या था? इसके पास क्या बोल था? उसके पास क्या हर्फ थे? इसका चर्चा आम होने लगा। लोग दूसरे दिन का इंतजार करने लगे कि शायद इस तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। बड़े बड़े दाना समझदार इस तक पहुंचने की राहें तदबीरें लड़ाने लगे। अब दूसरे दिन का इंतजार होने लगा। पहले दिन कुछ लोग थे, लेकिन दूसरे दिन तो लोग इतने ज्यादा कि इत्तला दूर दूर तक पहुंच चुकी थी और हर शख्स अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। और बादशाह की कचहरी के लिए मजीद जगह का इंतजाम किया गया और बादशाह और सरदार को भी एहसास हो गया कि आज लोग मजीद आएंगे और आज मखलूक खुदा बहुत ज्यादा, वो लोग भी जो बहुत ज्यादा दुखी और दुखियारे थे, उनके साथ उनके खानदान वाले भी और मजीद वो लोग भी जिनको इस जालिम जिन ने सताया नहीं, लेकिन वो दूसरे लोगों की जुल्म की कहानियां सुनने और उसके इबरत का अंजाम देखने के लिए जरूर आएंगे। न जाने सुबह कब होगी। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी वो दिनों और मीलों के बराबर बढ़ रहा था। हर शख्स शाम के आने का इंतजार कर रहा था और शाम के बाद फिर रात। काश इतनी लंबी रात की न जाने कब सुबह होगी। किस वक्त हम बादशाह की कचहरी में पहुंचेंगे। कुछ ने तो इरादा किया हम रात को ही चल पड़ेंगे ताकि आगे से आगे बैठें, और कुछ ने इरादा किया रात के ढलते ही चल पड़ेंगे। बेहतर से बेहतर जगह पर बैठे हर शख्स अपना इरादा कर रहा था। दिन था कि गुजर नहीं रहा था और रात थी कि ढल नहीं रही थी, और दिन तो पहाड़ से ज्यादा बड़ा हो गया और रात का तो फिर पूछे ही ना, क्योंकि इंतजार की घड़ियां और सख्त होती हैं और इंतजार के लम्हे तो और बड़े कड़े होते हैं। आखिर खुदा खुदा करके अगला दिन आन पहुंचा। जारी है।